ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਆਓ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 127 ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ तो उसनों भी अजर मिलता है। प्रभु जी जो भी इन्होंने खुदावंद तेरे सेवक की रिस्पैक्ट की है खुदावंदा उस दे बदले इन्होंने होर भी आशीष और बरकत देनी है। कोई भी वैरी की शक्ति खुदावंदा इन्होंने घर के उपर कदे भी अटैक ना कर सके। कोई भी खुदावंद शैतान की चलाकी प्रभु यीशु मसीह इन्होंने उपर हावी ना हो सके। प्रभु जी जिथे तेरे पवित्र सेवक पैर रखते हैं खुदावंदा उस स्थान दे विच तेरे दूत तेरा अग दा खंभा तेरा पिलर ऑफ फायर उतर आंदा है। मैं विश्वास करदा तेरा पिलर ऑफ फायर जिहड़ा मूसा दे नाल सी यहोशुआ दे नाल सी खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह संत पौलुस दे नाल सी भाई विलियम ब्रैनम दे नाल सी खुदावंदा ओही पिलर ऑफ फायर प्रभु यीशु मसीह स्थान दे विच मेरे भी नाल है खुदावंदा। इन्हां सबना ते दया करनी है कृपा करनी प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन एक दे हृदय नूं छेदे खुदावंदा क्योंकि किसी मनुख दी बाणी नहीं ये जिउंदे खुदावंद तेरी बाणी है। तेरे वचन च लिखिया बाइबल दे विचों वचन दे विचों जे एक बिंदी या टिप्पी भी कोई हटांदा है तो उसनूं ना इस युग दे विच माफी ना आने वाले किसी युग दे विच उस मनुख नूं माफी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे मत्ती 7:21 विच लिखिया है मेरे महान पिता मत्ती 7:21 लिखिया उस दिन बहुत लोग तेरे कोल आए उन्होंने कहा प्रभु असीं तेरे नाम च भूत कड्ढे दुष्ट आत्मा कड्ढे असीं भविष्यवाणियां कीतियां ते सचमुच खुदावंदा भूत कोई होर नहीं पास्टर लोग सेवक लोग भूत काढ़दे भविष्यवाणियां नबी करदे हन ते फिर भी तो उन्हां नूं नरक च सिੱਟਿਆ क्योंकि खुदावंद उन्हां ने तेरी मर्जी नूं प्रभु जी पूरा नहीं किया। तू हमेशा कहना कि मेरी मर्जी नूं पूरा करो। जिहड़ा मनुख तेरी मर्जी नूं पूरा करदा है प्रभु यीशु मसीह तू उसनूं आशीष और बरकत भी दिंदा है ते जीवन भी दिंदा है। लेकिन बहुत लोग खुदावंदा आशीषां ते बरकतां पिछे रह जांदे हन लेकिन जीवन तो प्रभु यीशु मसीह पिछे हट जांदे हन। ते मेरे महान पिता इस घर च तेरी आशीष और बरकत आवे। अज दा वचन प्रभु यीशु मसीह इन्हां दे हिरदियां नूं छिदे दया कर कृपा कर। सुनाण वाला वचन सुनाण वाला कोई मनुख ना होवे कोई मांस ते लहू ना होवे। वचन सुनाण वाला पवित्र आत्मा तू आप होवे क्योंकि कोई भी मनुख तेरे नबी ने कहा वचन का अनुवाद नहीं कर सकता। वचन का अनुवाद सिर्फ पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा तो स्थान दे विच आके वचन का अनुवाद करना है। दया कर कृपा कर तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हैं आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ वचन च लिखिया जेकर यहोवा ही घर ना बनावे ते उस दे बनाउण वाले दी मेहनत व्यर्थ आ। बिल्कुल सही गल आ। अज की हो रहा संसार दे विच बहुत लोग सारे लोगों को घरां दी लोड़ आ। अजकल बिना घर तो किसी मनुख दा सरदा नहीं। जिन्ने भी लोग आ हर किसी दा एक ही मकसद आ भी असीं घर नूं बनाईए। लेकिन बहुत वधिया गल आ भी असीं शरीरक तौर ते घर सानूं चाहीदा आ। ये बहुत वधिया क्योंकि जे शरीरक तौर ते घर नहीं होवेगा ते मनुखां नूं रहना बहुत औखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की करदा जे उतों कोई बरकत मंगदा चंगियाई मंगदा ते उस चीज़ नूं दिंदा आ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਘਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। लेकिन उत्थे जाण तो पहलों ओदे कोई नियम कानून बाइबल बयान करदी ओदे नियम कानून ओदे वचनां दे विच जीवन व्यतीत करना पवेगा। जदों कोई मनुख ओदे वचनां दे विच जीवन व्यतीत करदा है तो परमेश्वर ओनू प्रतिफल दिंदा क्योंकि बाइबल बयान करदी जो तुसीं बीजदे हो सोही ओ वढदे हो। जो मनुख बीजदा ओही मनुख वढदा है क्योंकि बाइबल इसे तरह बयान करदी है। असीं मलाकी कढांगे मलाकी 4 अध्याय तां वेखो ओ दिन आउंदा है तंदूर वांगू साड़न वाला सारे आकड़ बाज ते सारे दुष्ट पुट्टा होणगे। ओ दिन उन्हां नूं साड़न लई आउंदा है। सैना दा यहोवा आखदा है ओ उन्हां लई टुंड मुंड ना छड्डेगा पर तुहाडे लई जेड़े मेरे नाम दा भै मंनदे हन धर्म दा सूरज चढ़ेगा। परमेश्वर दा वचन कहंदा आ भी जेड़े ओहदे नाम दा भै मंनदे आ उन्हां दे लई धर्म दा सूरज चढ़ेगा ते ओ कहंदा धर्म दा सूरज चढ़ेगा अते उस दे विच शिफा होवेगी। तुसी वाड़े दे बच्चियां वांगू बाहर निकलोगे ते कुदोगे
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 1,85,000 ਅਸ਼ੂਰੀ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹੈਰੋਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਲਾਕੀ 4:5 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੱਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਆਇਆ, ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂੰ। ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਮਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਸੀਗੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਸੂਸ ਲੱਗਦੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬੰਨਣੀ ਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 8, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 9। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੋਲੂਸ, ਹੇ ਸੋਲੂਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 39 ਕੋੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲੱਗਦੀ। 1.5 ਸਾਲ ਉਸ ਕੋੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਰਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪੜਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੰਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਸੁੱਟ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਬੀਬ ਤੇ ਲਗਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਮਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜਾ ਹਨਨਿਆ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਹਨਨਿਆ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ 7 ਆਤਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂਸੀਫਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੱਲਾ ਨੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, 120 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੂਝਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, 82 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮੁੜ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮੁੜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ 70 ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢਦੇ। ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਭੂਤ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3000 ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਹੁਣ ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਰੋਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ।
ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਉਸ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਊਂਠ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਰੋਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਰੋਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਲੀਮ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸੀਹ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਤ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ। ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੌਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੈਮੂਅਲ ਸੀਗਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਹਿਲ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਆ। ਪਹਿਲ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਗੰਦਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ 5-5 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਬਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਆ ਇਹ ਓੜਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਾਲ ਕਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਔਰਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਘਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਹੂਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ 15, ਯਹੂਨਾ 15, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੋੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕੋੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਘਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।